Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Punjab State Union। आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ CDP ਦੀ 5th ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ओके जी। सो ग्रोथ तो की मतलब है, ग्रोथ मतलब की होंगे अपनी क्वांटिटेटिव चेंजेस। हम क्वांटिटेटिव चेंजेस एंड क्वालिटेटिव चेंजेस तो की मतलब है, क्वांटिटेटिव चेंजेस मीनस की क्वांटिटी, ठीक है, जिसनों आप मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी, चाहे अपनी हाइट है या वेट है, जिस चीज़ ਨੂੰ भी आप मेज़र कर सकते हैं तो अपनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ग्रोथ हो रही है तो उसनों की कहांगे ग्रोथ कहांगे। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ अपनी हाइट है या वेट है या साइज़ है या फिर शेप ऑफ बॉडी के चेंज ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, बट उन्होंने सारी चीज़ों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ मेज़र कर सकते हैं, मेज़रेबल चेंजेस ने तो वो की चीज़ है ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ एक क्या नैरो कंसैप्ट है, बहुत छोटा जिहा कंसैप्ट है जिसनों आप सिर्फ मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ की एक लाइफ लॉन्ग प्रोसैस नहीं होंदा, आप सबनों पता ना एक टाइम ते आके अपनी जी हाइट है वो वधनी रुक जाती है, एक टाइम ते आके जो अपना वेट है मैच्योरिटी तक ही वधदा है, उस तो बाद कि या तो घटन लग जाता है या स्टेबल रहता है। ठीक है, तो उवें की है ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम नहीं अपनी वधदी घटदी रहिंदी, बल्कि एक प्रॉपर टाइम दे लई की है वो वधदी है घटदी है, उस तो बाद की है उस ते रुक जाती है उत्थे। ठीक है जी, अगे आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट के बारे। डेवलपमेंट की एक वाइड कंसैप्ट है, मीनस कि बहुत वड्डा कंसैप्ट है जिस दे विच की है ग्रोथ एक छोटा जिहा हिस्सा है। ठीक है, ग्रोथ नूं कि आप डेवलपमेंट का ही थोड़ा जिहा छोटा जिहा पार्ट कह सकते हैं। डेवलपमेंट मीनस कि अपनी चाहे क्वांटिटेटिव चेंजिस होन चाहे क्वालिटेटिव चेंजिस होन। क्वांटिटेटिव हुणे आप करके हटे हैं ग्रोथ के विच जिन्हां चीज़ों आप मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी कोई भी। ठीक है, कोई चाहे अपनी हाइट है या वेट है, जिहड़ी चीज़ भी मेज़रेबल चेंजिस ने वो सारी किहदे विच आ जाणगीਆਂ ग्रोथ दे विच आ जाणगीਆਂ। डेवलपमेंट दे विच की आऊगा जिहड़ी नॉन मेज़रेबल चेंजिस ने जिन्हां नूं आपां मेज़र नहीं कर सकते, वो चेंजिस भी किहदे विच आउणगे डेवलपमेंट दे विच आउणगे। हुण एक बच्चा है ਉਹਦੀ ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, ਆਪਾਂ ब्रेन ਦਾ डेवलपमेंट ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ब्रेन ਵਧਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧਿਆ, ਬਲਕਿ ब्रेन डेवलपमेंट ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਲੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਟੂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਦਰ ਦੀ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖੁਦ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਨੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, डेवलपमेंट की एक बहुत ही ज़्यादा वाइड कंसैप्ट है जिहदे विच ग्रोथ की एक छोटा जिहा हिस्सा है। ठीक है जी, अगे आप देखते हैं कि जी डेवलपमेंट है वो नैवर एंडिंग प्रोसैस है, मीनस कि कदे भी खत्म होने वाली प्रोसैस नहीं है। हुण आप पढ़ते हैं ना कि लर्निंग की की है कोई एज नहीं होंगी, आप चाहे जिन्नी मर्जी एज के हो जाइए आप उदों भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो वो कि डेवलपमेंट के ही आता है। अगर आप कुछ भी लर्न करते हैं कुछ भी सीखते हैं उहदे नाल कि अपनी कोगनीटिव डेवलपमेंट होंगी है। कोगनीटिव वर्ड जिथे भी आ जाए वह मतलब की है ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, कोगनीटिव मीनस ब्रेन। ठीक है, ब्रेन रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, तो जी आप कुछ भी सीखते हैं वो कि अपने ब्रेन के डेवलपमेंट होंगी है। अगे जी डेवलपमेंट है एक अपने बर्थ तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, मीनस कि वोम टू टोम चलती है। वोम मतलब कि मदर के वोम के विच ही अपनी जी डेवलपमेंट है स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का पहला हर्ट बनता है, उस तो बाद क्या बच्चा हौली हौली डेवलप करता है, अपने ऑर्गनस डेवलप करता है, फिर बच्चे की स्किन वगैरह नर्वस वगैरह डेवलप होंगे, वो सारी की है डेवलपमेंट के विच ही आ जाता है। तो लास्ट तक की है जब तक बच्चे की डैथ नहीं होंगी उदों तक की है अपनी जी ये है डेवलपमेंट चलती रहती है। डेवलपमेंट के विच की है ग्रोथ भी आ जाती है, जिमें फिजिकल ग्रोथ होगी या मैंटली ग्रोथ होगी। इमोशनल बंदा अपने इमोशनस नूं किवें कंट्रोल करता है, मैंटली उहदी लैंगुएज कितनी डेवलप हो रही है। ठीक है, मैंटल स्किल्स कितनी डेवलप हो रही हैं, फिजिकली बच्चा स्ट्रोंग बन रहा है या वीक बन रहा है, वो सारा किहदे विच आ जाता है डेवलपमेंट दे विच आ जाता है। डेवलपमेंट की होंदी है इरिवर्सिबल है, मीनस कि जो हुण एक बार डेवलपमेंट हो चुकी है, अगर बच्चे का माइंड की है शार्प हो चुका है तो एवें नहीं कि बाद च बच्चा की वो सारी चीज़ां भुल जाएगा या डल हो जाएगा बच्चा। ये हो सकता है कि हाँ थोड़े टाइम के लिए कि वो थोड़ा बच्चा रुक जाए, थोड़ा रेस्ट ले ले, बट एवें नहीं हो सकता कि वो बच्चा की रिटार्डेशन पर आ जाए, मीनस कि वापस कि डल बन जाए। ठीक है, डेवलपमेंट हमेशा की होंगी है प्रोग्रेसिव होंगी है, अगे ही बढ़ते हैं डेवलपमेंट के हमेशा कदे भी
ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੋਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੋਥ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ, ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਮਾਇੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਚੇਅਰ ਉਠਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਏਜ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਹੈ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਥ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਂਡ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਨੇ ਚੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਹਾਈਟ, ਵੇਟ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਨਲੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਟਿਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 18-19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੂਮ ਟੂ ਟੂਮ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੀ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਜ਼ਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੈਸਡ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਉਰੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੂਡ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਗਰੋਥ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਥ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮਸ ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਕਿ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।
ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਥਰਡ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਰਲਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਗਰੋਥ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਸਲਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਨਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਓਕੇ। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ, ਹੈ ਨਾ। ਫਾਈਨ ਚੌਕ ਪਾਊਡਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਚੌਕ ਪਾਊਡਰ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ। ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਰਜ ਮਸਲਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥਰੋਇੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਮਸਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਔਰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਰੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਰੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਲਈ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੰਮਾ, ਪਾਪਾ, ਦਾਦਾ, ਦਾਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਵਰਡ ਸਿੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਅਤੇ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ 10 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲਸ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰਲਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨੋਨ ਮੇਜ਼ਰੇਬਲ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈਰੀਡੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੈਰੀਡੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਨਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹੈਰੀਡੀਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜੀਨਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਡੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੰਬੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ, ਹੈਰੀਡੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਹੈਰੀਡੀਟਰੀ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਔਰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਬੱਚਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਨ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਕੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨੇਚਰ। ਬੱਚਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਲਦੀ, ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟੇਜਿਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, 5 ਸਟੇਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ, ਇਨਫੈਂਸੀ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਂਡ ਐਡੋਲਸੈਂਸ। ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 4 ਸਟੇਜਿਸ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਨੈਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 9 ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 9 ਮੰਥਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 40 ਵੀਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 270 to 280 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੈਂਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਸ ਆਰ ਟੀਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੈਂਸਿਸ ਆਰ ਟੀਚਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ, 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ 6 ਤੋਂ 11 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੈਂਗ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ। 5th ਕੀ ਆਪਣੀ ਐਡੋਲਸੈਂਸ 12 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਏਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਹੈ, ਅਡਲਟ ਹੈ ਇੱਕ। ਬਟ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਡੋਲਸੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਵਾਂਗੂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਂਸੀ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਬਰਥ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਪ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਟ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਂਗਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਾ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟੋਡਲਰ ਟੂ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਚਾਈਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਏ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਏਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਬੱਚਾ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮਦਰ ਦੀ ਵੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਪਾਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ। ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦ ਮੋਸਟ ਗਰੋਥ। ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕ੍ਰੀਪ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲੇ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨਫੈਂਸੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਟੋਏ ਏਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ। ਪਰ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲੇ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਗੈਂਗਸ ਬਣਾਊਗਾ, ਗੈਂਗਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ 2 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਕੇ, ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਥੱਕਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੈ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਰੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਕੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟਰਬਲਸਮ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੋਟ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਊਬਰਟੀ ਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ 12 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਨੇ ਸਟੈਨਲੇ ਹੋਲ ਨੇ। ਸਟੈਨਲੇ ਹੋਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰਮ ਮੀਨਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਾਲੀ ਏਜ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਐਰਿਕ ਐਰਿਕਸਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਅਡਲਟ ਵਾਂਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਡਲਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਅਡਲਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਏਜ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ।